میں 1947 سے سانس لیتا پاکستانی ہوں. میری آنکھوں نے اس وطن کو بنتے دیکھا ہے. تراشی ہوئی امیدوں کے اس چمن کو ڈھلتے دیکھا ہے میں نے. ہجرت کا عزم اٹھاتے ہوئے جنا کے ساتھ ساتھ قدموں کو قدم ملاتے ہوئے. ٹرینوں میں کٹتے ہوئے دیکھا, ٹکڑوں میں بڑھتے ہوئے دیکھا. اس وفا کے پرچموں کی مانند ان سینوں کو لٹکے ہوئے دیکھا. مگر میں نہیں بھاگا, نہ میرے اجداد بھاگے تھے. وقت بڑھتا گیا, کرپشن کا سلسلہ بڑھا, غربت کا مرحلہ بڑھا. غریب کی بستیاں جلی, امیر کا بنگلہ بڑھا. جو محنت کش کھلاتے تھے وہ خود کش کون کھلائیں گے. جو سامراج کے قاتل تھے وہ سونے سے بھلائیں گے. قیمتوں سے بھاگا مگر میں نہیں بھاگا. میں نے دیکھا کہ دارالخلافہ کراچی سے اٹھایا گیا. میری کمائی ہوئی دولت کو سیاست دانوں پہ لگایا گیا. میری اس قوم میں عیاش حکمرانوں کو جمتے دیکھا. میری گناہگار آنکھوں نے بنگلہ دیش بنتے دیکھا. بن گیا جاتا مگر میں نہیں بھاگا. پھر مجھے غلامی سکھائی گئی, پھر مجھے یورپ کی ترقی دکھائی گئی. پھر سے کہا گیا بنگی کا نیا سلیقہ لاؤ. یہاں کچھ نہیں رکھا, امریکہ جاؤ, امریکہ جاؤ. میں نے فیصلہ کیا رکوں گا, 100 بار گرائیں گے, 100 بار اٹھوں گا. امیر بن کر اس ملک کی جائے گھٹنے سے اچھا تھا. ارے میں پھل اور سبزی بیچتا, یہ ملک بیچنے سے اچھا تھا. صدر علی وقار میں عبدالقدیر بن گیا اور اپنا فرض نبھاتا رہا. میں عبدالستار ایزی بن گیا, ملت کے کام آتا رہا. میں طارق جمیل بن گیا, قوم کو سمجھاتا رہا. مجھے بسوں سے اتار کر مارا گیا مگر میں نہیں بھاگا. میں اپنی تقریر کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. تیرے گناہ کے پاپا کو سرے بازار پھوڑ, مثل ابراہیمی کے بتوں کو توڑ جاؤں. لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے, مر کے بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا مگر میں نے. آج چھوٹے بچوں میں طرح لا جانے تو نہ لا جا رہا. ہاں جی صاحب جی.
ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾ ਯਾਰ हाँ जी साहब जी आ गया الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عامل المهيمن العزيز يسبح له ما في السماوات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور غير السدرا حضور جانتے ہیں خدا پاکستان سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، اگر پاکستان سلامت نہیں ہے تو ہم سلامت نہیں ہیں۔ اسی لیے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، بازو میں سکت ہے، ہم اس ملک کے لیے لڑتے رہیں گے۔ جب تک ہمارا دشمن ہار تسلیم نہیں کریں گے تو خدا کی قسم صحیح فرما رہی بات دیتا ہوں حافظ نصیر احمد کو، یہ کردار ادا کیا کہ ہمارا بہانا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آئے گا۔ اگر میڈیا نہ ہو تو ہماری رونق جو ہے وہ دوبالا نہیں ہوتی۔ اگر میڈیا چاہے تو جو ہے وہ ایفیکٹو رول ادا کرے تو خدا کی قسم ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم میڈیا کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ بھی تشریف لے آئے۔ پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان 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 محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان 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 خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے، اثاثہ ہے دلیروں کا، شہیدوں کی امانت ہے، اثاثہ ہے دلیروں کا، شہیدوں لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے
آزادی پاکستان اور آباء و اجداد کی غلامی کے دکھ. میرے ہم وطنوں، ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا، بلکہ اس کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا. جناب صدر، اتنی گراں قدر تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے کہ جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن من دھن، بیوی بچے، بہن بھائی اور عزیز و اقارب قربان کیے. حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. جناب صدر، کئی ماہ کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، بے شمار بچے جناب صدر کتنے ہی بے بسوں کے عظمت کو سلام کرتے ہیں. جناب صدر، بلا ہم تحریک شد حق ہو گیا. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو سوچ و بچار، غور و فکر کے باعث سید کو قید و بند کی صوتیں برداشت کرنا بھی شامل ہیں، لیکن ان کا ایسا کرنے کا مقصد جناب صدر ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آ گئی، ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آ گئی. ننھا سا بچہ ہے، اس کا جوش دیکھیے، ولولہ دیکھیے. یہ ہمارے رانا محمد بھوٹا صاحب اور شیخ مدثر حسین اور ان کی تمام ٹیم کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لے آئے اور اس رونق کو دوبالا کیا. جناب عدنان زیدی، رانا محمد بھوٹا اور شیخ مدثر حسین صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں. حضرات گرامی، اب دعوت سخن دیتا ہوں میں. ساتھی اہل وطن، السلام علیکم. آپ نے سب نے سنا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یوم آزادی آپ نے سنا ہوگا، لیکن آزادی کا مطلب جو ہے ہم کیا لیتے ہیں. یہ جوش و خروش سے تقریریں بھی ہوئیں، قربانیوں کے بعد یہ پاکستان میں ملا. ایک آزادی کا لفظ جو ہے وہ ہمارا مطلب ہم کوئی نکالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت. جب پاکستان نہیں بنا تھا تو لپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے لوگ. پاکستان بننے کے بعد صرف جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. ہم کسی جگہ پہ بھی نماز پڑھتے ہیں، کوئی لکنے چھپنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اس کا آزادی کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ آزادی سے کر سکتے ہیں، نماز ہم آزادی سے پڑھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک میسیج میں کہ دوں گا، صبر کی تلقین کا میں میسیج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دوسرا شکر. اب میں مختصر کروں گا تمام تقریروں کا نچوڑ جو میں نکالتا ہوں. نماز، صبر، شکر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امن ملتا ہے. نماز پڑھنے سے، صبر کرنے سے اور شکر کرنے سے امن ملتا ہے. جب امن مل جائے تو سکون ملتا ہے. سکون ملے تو آزادی اور خوشیاں ملتی ہیں. اس کا نام ہے آزادی. میرے خیال میں مختصر پیغام یہی ہے، اور میسیج بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری یوم آزادی اور جشن آزادی کا مطلب کیا ہے. والسلام. پاکستان کا مطلب کیا، یہی ان کا پیغام تھا. پاکستان کا مطلب کیا، الا اللہ. تو اب میں جناب اسسٹنٹ کمشنر تحصیل بمانہ جناب طارق محمود گوندل صاحب کو دعوت سخن دینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پرامن بیٹھے، توجہ سے بیٹھے اور دو شعر سنیں. میں اس ویلے دا بندہ ہاں جدوں کئی نو کنڈا لگیا ساری وسوں پیڑ جڑیندی آ. میں اس ویلے دا بندہ ہاں، اس ویلے دے نکیاں بالاں دا ایک روجہ گڑیاں گڈے ہاں، رل مل کے داج جڑیندے ہاں. مڑ اور چکرنا شاتی دا پٹا تے ڈھول وجاونے چا، ہاتھ مہندیاں نال سجاونے چا. میں اس ویلے دا بندہ ہاں. سروں ننگیا دھوپ چھپ نہ لگنی، ڈر خوف غریبی شام دا نائی.
मां पुछना नाल दे वेड़े चू मेरे बाला नू कहीं वेख्या ने मां पुछना नाल दे वेड़े चू मेरे बाला नू कहीं वेख्या ने बड़ पावना आटा गुंदी नू लुगी सड़क छोड़ के भज दिया सिख मोइयां ठडियां छावा तू ना होंदा जिगरा मावा तू मैं उस वेले दा बंदा हां। आखिरी मिसरा है जी, 1 मिनट का मैंने टाइम दिता गया है, जरा तवज्जो नाल सुनना। मैं वेख्या सोना दौर पढ़ाइयां दा साडा टाली 8 स्कूल आए। मैं वेख्या सोना दौर पढ़ाइयां दा साडा टाली 8 स्कूल आई। असा बोरा कट के बस्ते चू एक उरली थार ते सुटना चा एक कैदा होंदा पहली दा दुआ बुलबुल दी तस्वीर आला एक तख्ती नाल सलेट आई एक गाची होनी मिट्टी दी मैं उस वेले दा बंदा हाँ। अब मैं जनाब दावत सुखन देता हूँ इस तहसील की रूह रवां तरक्की के ज़ामिन जनाब हर दिल अजीज इंतहाई मकबूल और इंसानियत के शरफ से पुरवकार जनाब तारिक महमूद गोंदल साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाए। तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साकिब जदर साहब और मेरे अमीर सजाद सियाल साहब DSP गोना और मेरे अंजुमन ताजरान के दोस्त और मुअज़्ज़ज़ शहरी और मेरे दूसरे महकमों से आए हुए लोग और जो बच्चे, उसके अलावा मिट्टी के जो लोग जो सुबह सफाई करते हैं शहर को खूबसूरत बनाते हैं, इन तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ साथ मैं मशकूर हूँ सोशल मीडिया टीम का और मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस क्लब से दोस्तों के कि वो तशरीफ लाए और उन्होंने बातें तो बहुत सारी हैं करने की, हमारे पास टाइम कम होता है कि हमें दूसरी मसरूफियत भी होती हैं। हर साल हम 14 अगस्त मनाते हैं, बातें करके चले जाते हैं। ये 14 अगस्त जो है ना, ये उन लोगों को पता है जो इंडिया से पाकिस्तान आए, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने रास्ता कैसे गुजारा, उनके जो घरों के लोग से कौन बिछड़ गए, कौन इधर आ। कोई फैमिली ऐसी नहीं जो अपना कोई ना कोई प्यारा वहाँ पे छोड़ के ना आए। उन्होंने बुरा वक्त भी देखा, अल्लाह ने पाकिस्तान बन गया, उनको बड़ी अच्छा वक्त भी वो गुजार रहे हैं, गुजारा भी है। ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं, पर हम में जो सबसे बड़ी कमी है ना, जो मैं देखता हूँ, वो खुद साबित की। जब मैं बाहर निकलता हूँ इस शहर में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत किस्म के लोग मुझे मिलते हैं। रेडी वाला भी मिलता है, दुकान वाला भी मिलता है, राहगीर भी मिलता है, बस में बैठा मुसाफिर भी मिलता है, बुकला साहबान से भी मेरी मुलाकात होती है, जिम्मेदारों से भी होती है। हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक, अक्ल के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक बात करता है। अगर मैं आप लोग शाम को सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अपने आप से पूछ लें कि आज मैंने क्या किया, क्या मैंने किसी से जाती तो नहीं की, क्या मैंने अपने इख्तियार से तजावुज़ तो नहीं किया, क्या बंदा जो मेरे दफ्तर में आया क्या मैंने उसको अल्लाह की मखलूक समझ के डील किया, क्या मेरी दुकान पे जो बंदा आया क्या मैंने वो उसको एक अपनी रोजी का जरिया समझा। ये सारी चीज़ें देखने वाली हमारे, जब हम अपने आप को सीधा कर लेंगे ना, ये मुल्क सीधा हो जाएगा। किसी को सीधा करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सीधे नहीं है। जब किसी के सर पे खड़ा होकर डंडा लेके काम ना करो, वो काम नहीं करता, दफ्तर से गायब हो जाता है, दुकान पे जाते हैं, वो बहुत सारे बंदों के कपड़े दे के सीधे मुँह बात नहीं करता, यार ये तो गरीब आदमी है, इसने क्या देना, इधर पता चला जाए। वो ऐसे रेडी वाला सारे लोग ही हम ऐसे हैं। मेरा असल कौम हम में कोई साफी नहीं है, ये हमें पैदा करनी पड़ेगी। ये तो हो गई बातें जो सीरियस है आपके लिए।
दूसरी ये आपका अपना शहर है, आप लोगों ने इधर रहना है। आप आज यहाँ कल नहीं होंगे इधर, सरकारी मुलाजिम का तो आज एक है, कल दूसरा है। इस शहर पे MPA साहब भी बैठे हैं, अंजुमन ताजरा में बैठी है, दूसरे लोग भी बैठे हैं। इस शहर को आप लोगों की ज़रूरत है, मेरी और DSP साहब की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोगों ने इस शहर को संभालना है। करोड़ों रुपए लगा दिया हमने शहर पे, इसकी रोड बनाने पे, इसकी ब्यूटिफिकेशन पे। अब आपकी जिम्मेदारी है इसकी हिफाजत करें। ये तो नहीं है कि रोज मैं जाऊं बुरा भला भी कहूँगी जी दरख्त आपने काट दिया, आपने ये बूटा सूख गया, आपने पानी नहीं लगाया। यानी कि आपको तो खुशी से इसको संभालना चाहिए। ये दरख्त आज तो आपको लग रहा है ना कि ये अच्छा नहीं है, 2 साल बाद देखेंगे यही शहर आपको लगेगा, यही साया देगा आपको, यही खूबसूरत लगेगा, यही आपके लिए सहूलत पैदा करेगी। मेरी तो आप लोगों को नसीहत भी है, मैं कहता हूँ हुक्म भी है कि हर जो दुकानदार है अपनी दुकान के आगे एक दरख्त जरूर लगाए और उसकी फोटो मैं अब अपनी दे देता हूँ, उनके भेजे ताकि मुझे पता चले किसने लगाया। इसकी जिम्मेदारी इंजीनियर ताजरान भी ले, शहर भी ले, उसकी हिफाजत भी करें सारी। ये चीजें सारी ना आपकी सोच के साथ ये शहर बनेगा, उसके बगैर नहीं बनेगा। बाकी शहर की जो हालत जा रहा है, मैं शहर साहब से भी डिस्कस कर रहा था MPA साहब से कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें सीवरेज की ज़रूरत है, जो आपने शहर में शफल करनी है। चलो जो वक्त गुजर गया, ये वक्त गुजर रहा है, इसको हमें संभालना चाहिए, इसको देखना चाहिए, आगे चलना चाहिए। ये हमारे लोग हैं, हम सहूलतें देंगे तो जो हमें साथ देंगे, हमारे साथ चलेंगे, हमारे अच्छा हमारे लिए कोई लफ्ज़ बोलेंगे। बाकी छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं शहर में। हर बंदा हर जगह पे तो पूरा नहीं उतर सकता, ना MPA साहब हर घर में जाके उसके मसाइल सुन सकते हैं, ना कमेटी वाले। आप लोगों से पहले भी मैं गुजारिश करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि कोई भी आपको तकलीफ है, कोई भी है प्रॉब्लम, मेरे दफ्तर तक पहुँचे, मेरे तक पहुँचे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको हल करने की अच्छे तरीके से। मैं ये अवॉइड करें कि जी अगर मेरी जिद में किसी के खिलाफ मैंने करना है उसे अवॉइड करें। या दूसरी है कि जी देखें जी ये काम हो रहा है। बाकी भी लोगों से ये अपील है कि अगर कोई किसी का पानी है, नाली का है, दूसरा कोशिश करें खुद भी उसको चलाने की कोशिश करें, रोक के दूसरों के लिए अजाब बनाएं, पैदा ना करें उसके लिए। इसके साथ ही मैं आपको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को जो हमारे शहर के वासी हैं, बच्चे हैं छोटे, इन्होंने आगे जाके बड़ा बनना है। यकीन करें मैंने देखा शहर में बहुत टैलेंट है, लोगों के ज़हन जो है ना बहुत ज़रखेज़ हैं। अगर इनको हम मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए सका, इंशाल्लाह ये शहर बनेगा, अच्छा शहर बनेगा। आप देखेंगे आने वाली नस्लें देखेंगी ये खूबसूरत शहर होगा। ये सारा आपके तावर से होगा। मेरे सब से तमाम को अस्सलाम। कमिश्नर साहब फरमा रहे थे और 3 बातों का निचोड़ मैंने निकाला है। पहला वो ये है कि सरनगू था कब्र पे मीनारे वतन, कह रहा था ऐ ताजदारे वतन। आज के नौजवान को भला क्या खबर, कैसे कायम हुआ ये हिसारे वतन, जिसकी खातिर कटे कौम के मर्दो सन, मैं उनकी तस्वीर हूँ। चलो चलो शाबाश। कोई